ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ अपराध है औरतों विरुद्ध अपराधों के सज़ा दर घट है तो पेंडिंग केस वध पे है। जरा अंकड़ियां ते निगाह मार लेने फिर गलबात करते हैं। तो पंजाब विच औरतों विरुद्ध हो रहे अपराधों का दर च वाधा होने के बावजूद दोषी नूं सज़ा देण दा जिहड़ी दर हैगी आ वो घट है अते लंबित मामलों की गिणती ज़्यादा आ। नैशनल क्राइम ब्यूरो दा रिकार्ड की कहंदा आ, उन्होंने वालों जारी 2021 की क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट मुताबक सूबे दीयां औरतां नाल संबंधित अपराधों लई सज़ा च दर करीब 20.8% है, जदों कि राष्ट्रीय औसत जिहड़ी आ 26.5% है। तो औरतां खिलाफ अपराधों के लंबित मामले करीब 9.1% हैं। तो दस दईए कि अदालत च कुल 15,148 केस सुनवाई लई दर्ज करवाए गए सन, जिन्हां विचों 1,116 केसां दे नतीजे आउण ते दोषी बरी हो चुके हैं। अच्छा, ये बड़ी हैरानी की गल है कि बहुत सारे जिहड़े इस तरीके के अपराध हुंदे ने उहदे विच दोषी नूं बरी कर दिता जांदा आ, और औरतां दे विरुद्ध जिहड़े इहो ਜਿਹੇ अपराधियां ने अपराध कीते होणे आ जिहदे विच विचारीਆਂ औरतां दा चाहे वह कतल होया गा, चाहे कोई धक्केशाही की गई है, चाहे कोई भी इस तरीके का मामला जो औरत के विरुद्ध जा रहा हो, तो जाहिर है कि लम्मा समा हो जाता अदालतों में पेंडिंग पे केसां नूं। और इन्हां केसां की वजह करके फिर हुंदा की आ कि आम तौर पर असीं कहने हैं कि इस अदालत च बंदे बिरख हो गए, वो बिरख होने वाली गल बन जाती है। फैसले सुनदियां सुनदियां मुक गए, आखो जिहड़े घरां नूं जाण हुण आखिर कदों तक इत्थे खड़े रहणगे। सरजीत पात्र होना दियां ये पंक्तियां जरूर आ ढुकदियां ने क्योंकि हालात ही इदां दे। और पात्र साहब ने तो यह सच देखा सीगा क्योंकि वो जिथे उनकी ड्यूटी सी ते उत्थों वो जो लंघते सी ते अदालतां विच उन्होंने लोगों नूं बैठिया ही देखा, कचहरियां विचों लंघ के उन्होंने जाना हुंदा सी। लुधियाणे कचहरियां दे नेड़े ही वो सारी उम्र जिहड़ी सी उन्होंने बीती है। तो पात्र साहब की गल दे नाल आउने आ कि इस मामले विच हुण की होया कि जो होर हवाले सामने आए ने अगर उन्हां उत्ते निगाह मार ली जाए तो हुंदा की है कि अपराध इन्ने ज़्यादा हुंदे, अपराधियों को सज़ा मिलती नहीं और फिर कुछ अपराधी जिहड़े बरी हो जाते हैं। तो हालत की है, औरत समझती है कि उस दे नाल न्याय नहीं किया गया, उस दे जिहड़ा ये दोषी सीगा उहनूं सज़ा जो सही अर्थां च मिलनी चाहिए सी वो नहीं मिलेगी। तो इस दे विच अगे चलते हैं। इस तो इलावा 1505 केसां च अदालतां वल्लों निपटारा किया गया, इन्हां चों 307 केसां च सज़ा सुनाई गई है, जदों कि 50 केस डिस्चार्ज किए गए हैं। 32 केसां की सुनवाई किए बिना उन्हां दा निपटारा किया गया, 24 केस रद्द किए गए हैं और 15 केसां विचों स्टे के हुक्म दिते गए हैं। जिक्रयोग है कि साल 2021 दे विच औरतां विरुद्ध अपराधां विच 17% वाधा दर्ज किया गया, जबकि कि 2020 विच 4,838 के मुकाबले 5,662 केस दर्ज किए गए हैं। तो अंकड़ियां मुताबक पुलिस वालों 2020 के करीब 11,500 केसां की जाँच की गई है, जिन्हां विच पिछले साल के करीब 5800 केस पेंडिंग पे है। बन ही कुछ नहीं रहा। पुलिस ने साल के अंत तक 5,000 के करीब केसां का निपटारा कर दिता तो 6400 केस जिहड़े आ पेंडिंग पे आ। तो दस दईए कि 2021 की अगर इत्थे असीं गल कर लीए तो 2021 के केसां विच 1,714 पति जां रिश्तेदारां वल्लों कीते गए जुल्मां नाल संबंधित आ। इस तो इलावा पंजाब च औरतां नूं गवाह करन ते मजबूर करन दे 1576 केस दर्ज किए गए हैं। जबर जनाह दे 508 केस ने और जबर जनाह दे जो केस है औरत की जिहड़ी निमरता आ उसनूं ठेस पहुँचाउण दे इरादे नाल कीते गए हमले के 668 मामले दर्ज किए गए हैं। तो इन्हां विच्चों 76.3% केसां विच चार्जशीट दायर की गई है। नाल ही 790 केसां नूं खत्म कर दिता गया क्योंकि अंतरिम रिपोर्ट जिहड़ी सीगी वो झूठी आई सी, जदों कि 249 केसां दे तत्थां नूं गलत करार दिता गया। हुण इत्थे एक गल ये करनी बनती है कि औरतों खिलाफ चाहे जबर जनाह दा आ, चाहे धक्केशाही दा आ, चाहे वो अगवा वाली गल आउंदी है, चाहे वो कुट्टमार की गल आउंदी है,
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਈਗੋ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਕ ਕੇ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੂਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੇਂਡੂ ਫਿਤਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੱਸਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ 10 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਗਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਕਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਬਣੀ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ 20 25 ਸਾਲ ਕਈ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਆ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਝੰਬਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰਤ 'ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੀ ਸਰਪੰਚਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪਤੀ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ BDPO ਜਾਂ DDPO ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ।